Mustafa terima wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa لعل رحمة ربه لا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة على نية أن الله يرضى علينا فتوح العارفين ويفدنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء البتول ثم إلى روح الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى روح الملائكة الله المقربين والكرمين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا والمفسرين والمحدثين والفقهاء المصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب كتاب رياض البديعة الشيخ محمد حسب الله الشيخ محمد نووي الجاوي البنتني ثم إلى روحي الشيخ محمد حسب الله ثم إلى روحي الإمام الشافعي رضي الله عنه آمين ثم إلى روحي حجة صدق كلثوم ثم إلى روحي نفعنا الله بعلومهم وأسكنهم الجنة ثم إلى روحي Haji Nur Ali bin Haji Nur ثم إلى روحي Haji Nur Saman bin Haji Jusin ثم إلى روحي Haji Iyana binti Haji Muhammad Ilyas ثم إلى روحي Haji Lantir bin Bujan ثم إلى روحي Ani binti Miran ثم إلى روحي Haji Menah binti Arif ثم إلى روحي Ustadzah Jasandia binti Haji Ardini ثم إلى روحي Ustadzah Haji Roji وإلى روحي إخواننا وأخواتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أكون علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولمن أحسن إليه ولمن أوصانا بالدعاء إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين
الله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzah wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Raudhatul Ummah Al-Mukarramah Ibu Hajah Khadijah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat bersama para pengurus, para guru, Ustadzah Hajah Zaini, Ustadzah Hajah Armani, para ustadzah, para mu'allimat yang lainnya. Mohon maaf apa ya tadi? Mohon maaf yang tidak disebutkan. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ininya kali nih baterainya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Kemarin saya maulid, senang banget melihat ibu-ibu ada di depan saya. Ya, dari sini seret gitu ya. Pokoknya apa bajunya. Dedengkotnya juga ada di depan situ. Jadi tahu. Dedengkotnya biasanya suka pulang duluan. Kemarin mah kagak. Ambil sudah ya, alhamdulillah. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang datang alhamdulillah terima kasih, yang nggak datang alhamdulillah juga ya. Nah, jadi atas kehadiran ibu-ibu saya senang banget. Sebelumnya ibu-ibu saya dibantuin sama ibu-ibu. Ustadzah Zaini ngasih amplop sama saya. Iya, dari ibu-ibu akhirnya saya terbantu yang mulia, alhamdulillah. Ibu banyak bantu saya tapi saya nggak bisa balasnya, Bu.
Mudah-mudahan walaupun saya nggak bisa bales, Allah Maha Tahu, Allah yang bales. Kalau saya yang bales, ibu nggak puas. Tapi kalau Allah yang bales, pasti ibu puas, ya Bu ya. Jadi ibu-ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau barangkali ibu kecewa dengan peringatan Maulid yang kemarin saya laksanakan. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia di sini juga sudah melaksanakan peringatan Maulid, alhamdulillah sukses. Kemudian di rumah Ustadz ini ya melaksanakannya. Jadi tinggal ada beberapa lagi yang belum melaksanakan peringatan Maulid. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya kalau udah habis sudah selesai nih. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Riyadhul Badi'ah halaman 5 ya Bu ya. Kitabut Thaharati itu dia. Kita sudah ibu-ibu menyelesaikan masalah rukun iman. Rukun iman kaitannya dengan akidah. Akidah rukun iman sudah kita bahas, daripada iman kepada Allah sifatnya 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Sudah lewat ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu iman kepada malaikat juga udah selesai, yang wajib kita imani. Malaikat adalah 10, sudah selesai. Kemudian kitab-kitab juga udah. Kemudian Rasul yang wajib kita imani ada 25 dan sifatnya adalah 4 yang wajib, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian yang mustahilnya kizib, bohong. Kemudian khianah, tidak amanah. Kemudian tabligh, enggak diumpetin, lawanannya kitman, ngumpetin apa yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian yang keempat baladah. Baladah itu bebel. Ibu ngerti bebel? Bodoh, bebel. Lawanannya mustahil. Allah punya sifat bebel. Yang ada sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang wajib bagi Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, cerdas. Jadi lawanannya tabligh enggak, lawanannya sidik, kadzib, bohong. Lawanannya amanah, khianah. Amanah disampaikan, dipercaya. Lawanannya khianah, tidak bisa dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Lawanannya mustahil. Nabi punya sifat kitman, menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diwahyukan oleh Allah. Terus yang keempat adalah astagfirullahaladzim, fatonah itu cerdas. Mustahil, Nabi bodoh. Kemudian sifat Nabi yang jaiz, yang boleh, sama-sama manusia makan, kita Nabi juga makan, cuman makannya Nabi beda ya sama kita. Ya, kalau kita makan mulu, kalau Nabi kalau belum lapar belum makan, kalau kita udah kenyang masih makan. Kalau Nabi belum kenyang udah berhenti. Iya tuh, ngaku ya, ngaku. Nggak ada kenyangnya. Ya, sekarang pindah ke Kitabut Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhum. Ini kitab menyatakan suci karena tiada sah
mengambil air sembahyang dan mandi janabah dan menghilangkan najis melainkan dengan air yang suci menyucikan. Toharoh artinya apa, Bu? Bersih-bersih. Bersuci. Kalau bersih-bersih itu bebersih. Bebersih itu nazofah. Ya, an-nazofatu minal iman. Bebersih itu sebagian daripada iman. Tapi kalau toharoh bukan bebersih, bersuci. Belum tentu bersih, suci. Tapi suci pasti bersih. Misalnya ibu-ibu kelihatannya baju saya bersih nih, kelihatannya belum tentu suci, ya kan? Bisa enggak? Bersih belum tentu suci. Bisa jadi ya? Bau keteknya, gitu ya. Berarti kan kotor, kena debu. Kena debu, serut gitu ya, kena debu. Bersih apa kotor? Bersih. Kotor tapi suci nggak? Suci. Bau ketek suci nggak? Suci nggak? Suci. Biar bau suci. Iya. Lah emang ketek emang najis. Iya ya. Nah, jadi bisa jadi suci belum tentu bersih. Kena debu, kotor kan? Tapi suci nggak? Suci, ya. Jadi bilangnya jangan bebersih, tapi bersuci. Nah, ibu bersuci itu kalau mau sholat wudu dulu. Bersuci itu kalau mau sholat perhatiin baju kita, mukena kita, sajadah kita ada najis enggak. Kalau ada najis harus disucikan. Dengan cara apa? Dengan cara dihilangkan najisnya. Nah ya, tadi tiada sah mengambil air sembahyang. Kenapa kita ngambil air sembahyang? Karena mau sholat. Kalau nggak punya air sembahyang, sholat boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah. Terus ibu-ibu mandi junub. Tadi wudhu ya, ngambil air sembahyang, mandi junub, mandi. Kalau air sembahyang itu mengangkat hadas kecil apa hadas besar? Hadas kecil. Kalau mandi junub, hadas kecil apa hadas besar? Hadas besar. Diangkat hadas besarnya dengan mandi junub. Junub apa sih? Ya, habis bersetubuh mandi junub. Habis mimpi bersetubuh mandi junub. Agak naon ngimpi. Iya. Orang udah puas. Ibu-ibu nggak perlu mandi nggak perlu mimpi, orang udah puas. Kenapa ibu-ibu suka mimpi? Karena kagak puas. Jadi kebawa-bawa mimpi dah tuh. Kalau udah puas mau ngapain mimpi? Tapi memang jarang perempuan mimpi ya. Udah. Lah emang dulu kagak muda apa? Dah ya ibu. Kemudian menghilangkan najis. Nah, itu tadi tuh Bu. Jadi harus bukan cuman kita wudhu doang, tapi perhatiin nih baju kita ada najisnya apa enggak, sajadah kita, mukena kita, oh aman dah udah. Kalau masih ada najis harus dihilangkan najisnya, izalatun najasah. Sekarang saya nanya ibu-ibu, kalau ibu kena darah, kena kucuran darah, kena potong, ngucur darah nih di baju nih, di mukena, perlu wudhu nggak? Enggak. Perlu wudhu nggak? Perlu wudhu nggak? Perlu wudhu nggak?
Ibu nyautinnya gerendeng, saya nggak kedengeran. Sepakat dong. Sepakat. Enggak wudu ya. Tapi ngapain? Ganti baju, cuci bajunya. Hilangkan najisnya, hilangkan darahnya. Jadi nggak perlu wudu. Jadi menghilangkan najis gitu. Izalatun najasah ama raful hadas. Kalau raful hadas tuh wudu. Makanya ibu niatnya apa tuh? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Itu diangkat. Mengangkat hadas. Kalau najis menghilangkan najis. Jadi ada mengangkat, ada menghilangkan. Kalau najis diapain? Dihilangkan. Kalau hadas diangkat. Dengan wudu maka terangkatlah hadas. Nah, kita wudu menghilangkan najis pakai air. Pakai air enggak? Air. Jadi alat untuk bersuci itu adalah air. Melainkan dengan air yang suci menyucikan. Enggak boleh pakai air yaitu yang belum kejatuhan. Ketemu enggak, Bu? Makanya ibu-ibu gerendeng-gerendeng ikut baca. Yaitu yang belum kejatuhan najis atau dengan barang yang suci yang hancur dan sedikit airnya lagi mustakmal. Jadi ibu-ibu ketika kita menggunakan air untuk bersuci, nggak boleh tuh Bu, air yang wajib pakai air yang suci mensucikan. Seperti apa air yang suci mensucikan? Yaitu belum kejatuhan najis. Air yang mengalir. Ya, nggak boleh yang kejatuhan najis. Ibu-ibu, najis itu ada dua, ada najis ma'fu, ada najis ghair ma'fu. Najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Kayak begini ibu-ibu, semut, nyamuk. Kalau satu kelihatan nggak? Ada. Ibu-ibu kalau lari-larian, sekarang jatuh nih, semut nih, jatuh cicak, jatuh kecoa, dia lari-larian dalam keadaan hidup, itu air suci atau najis? Suci udah. Nggak ada yang namanya tidak mensucikan, suci aja. Jadi boleh. Tapi langsung diciduk. Diciduk. Jadi nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kecoanya mati, kelihatan nggak kecoa? Dia nggak, mati, lagi ngomongin mati. Maka itu kecoa yang ada di air yang kita mau pakai wudu tidak boleh lagi dipakai buat wudu. Karena apa? Karena udah kejatuhan najis. Mana najisnya? Bangke itu dia. Tapi kalau semut kelihatan nggak? Enggak. Jadi itu namanya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Misalnya nih Bu, di sajadah ada semut. Ibu 1, 2, 3 biji kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Pas giliran kita udah sholat, ya Allah ini semut mati di atas sajadah. Nggak apa-apa, karena nggak kelihatan. Tapi kalau ini ada semut nih Bu, ini ada semut nih, 3 biji, kita pindahin ke atas sajadah. Iseng amat. Maka itu sajadah jadi najis. Lah, kan sama-sama. Karena kita yang sengaja. Kelihatan kan? Kelihatan kita pindahin. Jadi kalau yang dipindahin, yang kelihatan sama kita terus dipindahin, maka itu dia najis ghair ma'fu, najis yang tidak dimaafkan, yang tidak boleh. Ya. Cicak kelihatan nggak cicak? Kelihatan. Kemudian dia mati di air, boleh nggak dipakai airnya? Nggak boleh. Kalau semut boleh, karena nggak kelihatan, gitu ya.
Semutnya gede. Kalau nggak kelihatan, ketika kita wudhu, udah nggak apa-apa. Kalau semutnya gede, ya najis itu. Nah, ada lagi ibu-ibu najis yang tidak mengalir darahnya, ya. Kayak cicak nggak mengalir darahnya, nggak ngalir. Ya, itu tadi air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan itu adalah air yang belum kejatuhan najis. Kemudian atau dengan barang yang suci yang hancur. Bu, ini kolam. Airnya cuma 2, Bu. Ukuran kolam 2 kula. Nanti di bawah ada kali ya. Ini segini nih, Bu. 60 cm, 60 cm. 1 meter kan sampai sini, ya, 1 meter sampai sini. Jadi 60 cm sini nih, 60 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm, dalam 60 cm. Itu adalah air yang mencapai 2 kula. Itu boleh dikobok-kobok. Boleh dikobok-kobok. Andai pun ada bangkai cicak, diangkat aja. Diangkat, suci itu dia. Nah, yang enggak mencapai 2 kula adalah air yang kurang dari itu. Diukur sama kita cuman ada segini. 40 cm, 20 cm atau 2 bata, 2 apa sih itu? 2 ubin gitu. Nah, itu dia. Jangan dibuang, ibu-ibu. Air itu jangan dibuang, kocorin aja. Kocorin sampai mencapai 2 kula atau begini, ibu-ibu. Ini lagi ngomongin air atau dengan barang yang suci yang hancur. Ini misalnya airnya cuma 2 ubin. Itu nggak sampai tuh 2 kula. Tadi ibu-ibu saya nanya lagi. Air yang mencapai 2 kula berapa ubin? 6 ubin yang kecil tuh, Bu. 6 ubin yang kecil, bukan 6 ubin yang gede, bukan. Pokoknya 60 cm. 20 cm yang kecil itu. Enggak yang kecil, yang segini nih. Kan Ibu ingat nggak zaman dulu kita bak kamar mandi kita begitu segitu tuh. Kecil-kecil. Ya. Pokoknya 60 cm dah. Gitu ya. Kalau saya panjang 1 meter, lebarnya 80 cm. Oh, itu udah 2 dalamnya? Semeter. Oh, itu udah mencapai 2. Boleh itu. Sholat, wudhu, dikobok-kobok sama kita. Ibu, boleh. Ibu-ibu enak itu kalau kita punya kolam gede. Air kan saya ngalir, itu saya kan buat itu kan pakai keran itu di bak itu tuh yang ada buat kerja apa dari air mengucur itu dipindahin ke situ. Ini pokoknya mau air dari mana aja, tapi masukin ke situ nggak apa-apa. Jadi suci menyucikan. Kalau hidupin air kan saya itu saya ingin selang saya pindahin ke pola buat ini gitu. Padasan iya gitu, Bu. Iya gitu. Jadi air tapi ngalir dari air yang dulu. Oh iya, airnya ini keran nih, ada selang, masukin ke situ. Iya. Ke ember padasan. Iya, padasan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Katanya kata dokter kan bilang 60 cm itu ini kalau kolam yang tidak mengalir air. Makanya ibu-ibu nih kolam nih ada cuma segitu, ya cuma ada 2 ubin. Kocorin aja kerannya, itu udah jalan. Jadi ibu-ibu kita kalau nyuci piring, kalau nyuci baju, kalau wudhu itu alirin airnya. Jadi kerannya dibuka, walaupun airnya dikit, itu udah jadi air suci mensucikan gitu. Kalau kita nggak mengalirkan keran, maka mesti air itu mencapai 2 kula. Misalnya gini, ibu-ibu nyuci, airnya cuma seember kecil. Ibu duluan yang mana? Air dulu apa baju dulu? Baju dulu. Baju dulu baru air. Baju dulu saya. Ini lagi bilasin. Ngebilasin. Baju dulu. Ngebilasin. airnya dulu, Bu. Ngebilasin. Air dulu apa baju dulu?
baju dulu baru air. Jadi air masuk ke dalam baju. Jangan baju masuk ke dalam air. Kalau airnya mencapai 2 kulah, terserah. Ya, jadi tuh, nih gini misalnya Bu. Ya, jadi gini, misalnya kita nyuci nih, nyuci pakai ember besar. Kayaknya nggak ada tuh ember yang mencapai 2 kulah ya. Ya, pakai ember, pakai bak. Kemudian ibu-ibu ketika nih udah dimasukin nih air nih baju, ngocor kan air. Ayo aja udah nggak apa-apa. Kenapa? Air itu ngocor. Jangan diberhentiin. Pas giliran udah luber, matiin. Nggak apa-apa. Matiin. Kita bilasin, dia berkurang lagi tuh air, kocorin lagi. Ya. Hah? Makanya ibu-ibu mesin cuci itu cakep. Mesin cuci itu cakep Bu. Udah sesuai dengan air suci mensucikan. Kita masukin dulu nih baju, air ngocor kan? Nah itu dia. Nggak apa-apa, karena udah ngalir terus dia airnya. Iya. Misalnya udah penuh nih, udah matiin nggak apa-apa. Nanti kalau udah nggak luber lagi, ngocorin lagi. Termasuk cuci piring. Jadi bukan begini ibu-ibu cuci piring nih air nih, air masukin. Nih misalnya gini nih, makanya ibu-ibu kita kadang-kadang kalau makan di luar suka nggak nengokin tempat cucian piring. Anggap aja mata saya kagak lihat. Nih kan gini, nih bak nih Bu, bak cucian piring. Masukin situ ya, kan bersih tuh, masukin. Itu nggak benar sebetulnya. Ya masukin, ini kan sabun nih, tukang bakso tuh, ini sabun, ini air bilasan, masukin mangkok, udah bersih, masukin ke air yang bersih, bener bersih tapi nggak suci. Saja kalau yang mesin 1 tabung itu, dia kira-kira iya ngalir itu, kan dia kan keluar nih air, keluar. Terus nanti dia ngocor lagi. bisa bingung. Ini kira-kira ini saja. Kalau cuci kan gitu. Kan sebelum dikasih sabun kan udah dibuang dulu airnya. Lebih suci. Lebih suci. Iya. Pakai air dulu tanpa sabun, diputar, buang airnya, baru diisi lagi, kasih sabun. Itu tandanya. Oh enggak begitu. Enggak taruh air baru masuk baju. Iya, baju udah ada. Iya, baju dulu baru air. Tapi belum pakai sabun, puter, terus buang. Nah, terus baju kan masih ada, udah kering, tapi terus diisi lagi air, baru dikasih sabun. Itu sama aja, iya. Begitu nggak apa-apa. Jadi gini Bu. Najisnya udah hilang duluan. Iya. Itu cara baru tuh Bu, buat ini, buat hemat air. Buat hemat air, ibu kita masukin baju kotor, masukin air, giling, keluar air, baru kita masukin sabun, masukin air, gitu. Nah, ibu walaupun itu sekali kita gilingnya, ngebilasinnya masih ada sabun-sabun, itu nggak apa-apa. Najisnya udah hilang. Udah hilang dulu. Kan kalau kita biasanya nggak begitu. Sabun jadi satu, ya sabun, air, baju, giling gitu. Nanti yang kedua kalinya baru bilasin gitu. Sama aja. Iya. Beda nggak Bu nanti antara baju yang nggak disabunin, digiling, daripada baju yang digiling pakai sabun? Itu najisnya belum. Ini nggak lagi ngomongin najis, lagi ngomongin
lagi ngomongin apanya ya, lagi ngomongin terangnya gitu, bersihnya gitu. Mana mendingan? Mendingan pakai sabun ya. Sebab ibu-ibu yang penting pokoknya mau lempengan mana aja, baju dulu baru air masuk gitu ya. Kayak ibu begini, nyuci kangkung, nyuci bumbu, ini kan baskom, ibu masukin, ibu gituin, masukin ke dalam ulekan. Ini bukan cara yang benar. Harusnya apa Bu? Pakai saringan, dikocorin gitu. Jadi air datang. Pokoknya udah males deh ke dapur ya. Kalau ngelihat tuh nanti kita bawel tuh. Mudah-mudahan dibersihin. Ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, tapi yang penting kita udah ajarin. Udah kita ajarin gimana caranya nyuci baju, gimana caranya nyuci. Ibu kira-kira simpelan mana? Tar dulu. Kira-kira simpelan mana? Ibu duduk, ngulek, udah ada air baskom di sini, udah tinggal begitu, simpelan ini kan. Dibanding kita harus bangun dulu ke tempat cucian, ya kan? Tapi kurang puas bersihnya. Iya, kurang puas. Kenapa? Boleh. Sian. Kan kalau ada orang pakai baju sampai nyemper gini ya, dia jalan gitu. Ngamuin jalanan. Termasuk kita. Iya, maksudnya pakai tolan, pakai itu. Sampai encer-enceran. Dia pakai kaos kaki terus langsung dipakai sholat. Tergantung kalau misalnya gini, baju yang kering ketemu tanah yang kering maka nggak najis. Yang najis itu kering ketemu basah. Nempel. Iya. Enggak, maksudnya ini tanah kering. Mau di situ tuh tanah ada tai kucing, ada pipis apa, pipis anjing misalnya gitu. Tapi dia dalam keadaan kering. Jadi kering ketemu kering, suci, nggak apa-apa. Ini baju kering, kemudian tanahnya kering, suci. Kalau kita becek-becekan, becek-becekan hujan, bajunya kering, maka najis. Gitu, nempel. Nih kayak ibu-ibu jemur pas diangkat ternyata ada anduk yang jatuh. Kalau tanahnya kering, anduknya kering, suci, nggak apa-apa. Gitu. Kalau demak-demak, kering itu baunya kering. Baunya kering. Atau begini, kering sama kering, cium dulu. Kalau bau, walaupun kering sama kering, cuci. Jadi buat amannya ibu-ibu pakai bajunya yang buat sholat itu yang belum dipakai buat jalan-jalan gitu ya. Hilangin terus pakai parfum gimana? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Enggak. Hilanginnya pakai air. Maksudnya apa yang dihilangin? Oh itu baunya. Iya. Biasanya kan orang biar keringat apa. Oh itu kan saya bilang bau keringat enggak najis. Kan pakai minyak wangi. Enggak apa-apa. Iya. Pakai ini mah najis. Kena gini terus pakai parfum kan ada yang gitu. Ibu kalau najis enggak bisa diangkat pakai parfum. Kalau najis. Kalau ini kalau keringet ibu-ibu najis bukan? Bukan. Pakai parfum gitu. Enggak apa-apa. Ibu-ibu iler. Lagi ibu-ibu di lalanya kalau naik mobil pakai AC nggak bisa tidur. Giliran nggak pakai AC keringetan panas tidur. Ngorok malah ya. Begini aja nih ngecas deh Bu.
Ngecas nih. Sampai kena jilbab. Kena jilbab. Kita udah bekal nih kaos kaki sama sarung tangan. Sarung tangan yang ininya terbuka. Terus sholat, boleh nggak? Tadi ngecas. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ilernya keluarnya waktu duduk. Gitu. Walaupun itu bau, pakai deh tuh parfum. Iler najis. Kapan najis iler itu? Kalau kita ngecasnya lagi tidur. Kenapa ibu-ibu? Karena keluarnya bukan dari sini. Dari sini nih. Ibu-ibu, ludah kita bau nggak? Bau. Ya, Bedanya karena duduk sama tidur. Duduk kenapa? Kalau duduk keluarnya dari sini. Ini kan banyak cairan. Kalau tidur keluarnya dari sini, dari perut. Jadi kotorannya Ya. Itu duduk, nggak apa-apa. Pakai deh tuh baju yang ileran, pakai baju kudungan yang tadi ileran tuh, pakai buat sholat, pegang apa-apa. Iya. Bu, udah ya, lanjut ya. Belum dijelasin juga nih, udah kemana-mana nih. Atau dengan barang yang cuci yang hancur, Bu. Sebetulnya tadi saya mau nerangin kayak begini, kembalinya kemana-mana juga. Nih air cuma 2 bata, 2 ubin. Jatuhlah ini sabun suci nggak? Berubah nggak airnya? Berubah, maka nggak boleh dipakai. Mau 2 kolom kah? Mau kurang dari 2 kolom pun. Kalau kurang dari 2 kolom, tapi yang merubah ya, yang merubah. Nah, kalau nggak merubah ya enggak gitu. Jadi masuk kayak ibu gini, ibu abis medadoreni ya, medadoreni itu ya. Terus kan ibu-ibu abis mandi kan suruh wudhu, pakai air kembang, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa ibu-ibu? Karena airnya suci, tidak mensucikan. Karena apa ibu-ibu? Karena dicampur dengan kembang, maka bukan lagi air mutlak, air murni, tapi disebut dengan air mustakmal. Ibu-ibu mukanya supaya jangan keriput. Zaman dulu tuh Bu, waktu masih gadis, sekarang udah tua. Waktu masih gadis Bu, ibu-ibu pakai air teh. Ya, teh basi ya. Boleh nggak wudhu pakai teh basi? Nggak boleh. Kenapa? Itu bukan air murni, bukan air mineral, tapi air apa? Air teh. Boleh nggak pakai air kopi? Nggak boleh. Itu bukan air mineral, bukan air murni, tapi air kopi. Boleh nggak pakai air kelapa cebok istinja? Lengket. Ya, nggak nyaman. Berarti itu suci mensucikan nggak? Tidak, ya. Jadi air yang segini kemasukan barang yang suci, maka dia sudah tidak menjadi suci, menyucikan, tidak boleh pakai untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis. Boleh nggak diminum? Boleh. Tuh yang hancur ya. Barang yang suci yang hancur. Dan sedikit airnya lagi mustakmal. Ibu-ibu, air mustakmal itu air yang sedikit habis dipakai buat wudhu. Air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula habis pakai berwudhu. Ibu-ibu, misalnya itulah Bu ya, kita kalau bersuci itu kalau di rumah aman Bu, pasti suci mensucikan. Tapi kalau di kamar mandi orang yang nggak tahu hukumnya, kayak di jalanan gitu ya, ini ada air kurang 2 kolam, kemudian kerannya gagal ngocor. Kalau saya minta tuh, Pak, airnya mati Pak, gitu. Kenapa? Kalau dikocorin tuh Bu, nggak apa-apa, walaupun airnya sedikit.
Nah, kalau misalnya air cuma 2 kolam, cuma dua ubin, kita bawa aqua. Cuman kita kadang-kadang repot ya bawa aqua ya ke dalam kamar mandi. Ya, boleh. Jadi gini caranya. Kita tangan ini pakai air aqua apa pakai air kolam yang kurang dari 2 kula. Yang kita ragukan dia air suci mensucikan. Ke aqua apa ke kolam? Kolam. Karena ini sunnah. Jadi yang sunnah pakai air kolam. Oh, boleh. Aquanya cuma dikit, cuma segini nih. Kira-kira cukup enggak? Enggak cukup. Jadi ini tangan pakai yang di kolam. Hidung kolam. Muka baru air aqua. Yang keduanya muka kolam. Karena yang sunnah. Yang ketiganya kolam juga. Terus tangan. Ini pertama. Ini yang keduanya Boleh kolam. tiganya kolam. Habis tangan apa? Kaki nggak apa-apa, langsung kaki. Kepala apa? Aqua. Yang keduanya kolam. Yang ketiganya kolam. Terus habis ini kuping pakai apa? Kolam. Terus kaki. Ini aqua, ya. Cukup nggak? Kira-kira cukup. Cuman dikit butuh airnya. Kan udah diminum kagak ngapa-ngapa. Dari ke sini aja ujung depan. Ini kan air bekas minum. Ya, tinggal segini airnya. Cukup kagak ya? Cuma segini nih. Bawa ke kamar mandi. Ya. Oh, jadi boleh yang wajib-wajib aja ya. Jadi yang wajib-wajib aja yang aqua, yang itu. Cuman kadang-kadang kita lupa. Ya sekali-kali aja nggak apa-apa. Kalau 3 kali maksudnya pakai air kolam. Kalau mau sekali-sekali, sayang. Kecuali ibu-ibu kalau kita udah mepet, ini udah mau berjamaah, udah mulai nih sekali-sekali. Tapi kalau jamaah belum mulain, pakai yang 3 kali. Cuman caranya begitu. Ininya sekali, gitu. Sedikit airnya lagi mustamal. Bermula air itu dibagi 2 bagian. Temu Bu? Pertama air yang turun dari langit. Apa itu air yang turun dari langit? Hujan suci ya. Suci mensucikan. Kedua air yang keluar dari bumi. Apa aja? Air sumur. Apa lagi? Air sungai. Air pompa. Air apa lagi? Air laut. Apa lagi? Air sungai. Apa lagi? Mata air. Air apa lagi? Dari gunung. Kalau salju, air hujan sama air salju. Dari mana salju? Dari langit. Air terjun dari langit. Enggak, bukan dari langit. Air terjun mah dia dari mata air dinaikin. Itu kalau yang dari gunung emang turun ya? Turun dari gunung ya? Bukan. Kalau kita kan punya air terjun di rumah. Ibu punya air terjun di rumah? Sama. Kali ibu punya air terjun di rumah. Itu dia dinaikin ame mesin apa emang gerujug sendiri? Dinaikin sama mesin ya. Iya. Kalau air langit yang nurunin siapa? Allah. Kalau air terjun buatan kita, teh ya. Kita juga gak bisa ya. Pinteran mesin ya. Kalau dari gunung yang dari mata air juga boleh. Bukan, gunung itu dari atas apa dari bawah? Mata air itu ada di atas juga ya? Ada. Oh, gunung mah kan ada tanah. Ada mata airnya, air terjun juga. Enggak. Dataran. Kan ibu-ibu kalau mata air itu kesannya adanya di bumi ya? Kalau air gunung
Bumi juga. Bukan, maksudnya kan dia adanya di atas nih. Air terjun kan di atas. Maksudnya kan dia di atas nih gitu. Mata airnya adanya di mana? Di atas kali saja nanti dari mana? Iya, ada di atas gunung itu, cumannya adanya di bawah apa dia di atas? Di atas. Subhanallah ya. Pakai bambu, dialirin pakai bambu. Oh, dialirin juga sama manusia. Iya, manusia jadi Oh, jadi air terjun itu bukan dari Allah langsung. misalnya punya Saya lagi ngomongin air terjun gunung, bukan air terjun yang buatan kita. dari alam. Dari matanya di atas gunung. Kalau dari alam berarti Allah buatannya. Iya. Yang saya tanyain mata airnya dapatnya dari mana? Adanya di mana? Ih, ada di alam. Maksudnya di atas apa di bawah? Ada. Udah ngeliat? Belum. Tapi lain Hah? Di Jawa ada mata air. Di air ada galon gitu, kayak di Jawa Barat juga begitu. Saya bukan nanya air yang ada di atas gunung jadi air terjun. Saya nanyanya air terjun yang enggak dialir-alirin. Emang terjun sendiri. Saya nanyanya air terjun yang ada di gunung itu dialirin sama manusia melalui paralon apa emang terjun gerujuk begitu aja? dari dalam gunung. Dari dalam Tambah parah juga. dari dalam bisa keluar dari dalam gunung sumber mana ini keluar. Berarti dalam gunung. Berarti Allah Iya, yang nurunin. Iya. Oh, iya. Ibu-ibu dengerin. Ibu jangan begini ya. Ibu jangan mengatakan rame banget ngomong tibang begituan diomong-omongin. Jangan Bu. Ibu ini kita lagi ngomongin tentang kekuasaan Allah gitu Bu. Betapa Allah itu mampu gitu ya. Oh ternyata mata air itu bukan ada di bumi doang, ada di gunung. Yang saya tanyain, nih Bu, nih jawabnya yang bener apa? Air terjun adalah formasi geologi dari arus air. Agak ngerti deh tuh. Geogog. Dari dalam gunung kan. Terus. Dari alam. Dari alam. Formasi geologi dari arus air yang Ini udah melalui buka. formasi batuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah dari ketinggian. Berarti bukan manusia buatannya Allah gitu. Ibu ngomongnya ini paralon dialirin. Kecuali kalau emang dari gunung itu ada air, dialirin nih pakai paralon, masuklah ke rumah-rumah. Itu dia kayak begitu. Kalau air terjun benar Allah ya buatannya melalui apa batu-batuan segala macam ya Allah Subhanahu. Jadi mata air ada di atas. Air terjun dapat berubah bolanya yang biasa digunakan di taman. Beberapa air terjun berbentuk timbunan pegunungan di mana erosi kerap terjadi. Oh. Iya. Ibu tahu erosi? Pengikisan erosi. Iya. Ibu-ibu gara-gara gunung gundul. Iya. Gara-gara gunung gundul. Kenapa gunung gundul? Karena tanamannya, pohon-pohonannya ditebang-tebangin. Akhirnya air nggak bisa nyerap di gunung itu, yang akhirnya udah tumpah aja. Jadi erosi. Termasuk kita ibu-ibu, rumah kita nggak ada tanah sama sekali, aspal semua. Ya Allah ibu, kalau hujan ibu saya meres deh Bu. Mamber ya Allah itu air, ya Allah, habis begitu aja tuh Bu. Kan kalau zaman dulu nggak ada aspal ya, nggak ada aspal, nyerap tuh ke dalam bumi. Akhirnya apa? Kita nggak kekurangan air. Makanya ibu-ibu ada program apa tuh Bu yang katanya dibolong-bolongin? Resapan air apa?
Kayak resapan air. tuh kemarin tuh ngeliat di YouTube tuh Bu, di YouTube. Lalu kita airnya lagi tergenang, udah kita gitu-gituin aja tuh Bu. Iya. Nggak kontrol. Bukan kan ada bolong-bolong tuh Bu. Iya. Kalau di rumah saya ada tuh bolong-bolong. Bolong-bolong. Resapan air. Digitu-gituin tuh. Digitu-gituinnya Bu belah putaran Ka'bah loh Bu. Cara jarum Jarum jam enggak. Kalau jarum jam Ibu, jarum jam itu beda dengan keliling kita Ka'bah. Jarum jam kemana? Jarum jam gini kan? Begitu kan? Begitu kan? Iya. Kanan ke kiri gitu. Kalau Ka'bah begini. Balik kan. Kebalik. Iya, kalau Ka'bah kebalik tuh begitu tuh. Jadi ibu-ibu Ka'bah itu melawan arus peredaran bumi. Pusing ya Bu ya? Iya. Makanya Ka'bah itu pusat ya Bu, pusat peredaran dunia itu. Ya, melawan arus angin. Jadi dua bagian ya Bu ya. Ada air yang turun dari langit, ada air yang keluar dari bumi. Maka jika jatuh kepada air sesuatu, barang yang suci lagi hancur kepada air seperti madu atau perpisah seperti za'faron, lagi merubahkan kepada air sebagai berubah yang sangat, maka air itu suci sendirinya, tiada bisa mengangkatkan hadas dan tiada bisa menyucikan najis sekalipun air itu banyak 1000 kirbah. 1000 kirbah itu 1000 kolam. Ya, 1000 kolam. Itu udah dijelasin tadi tuh ya. Jadi ulang nih ya. Maka jika jatuh kepada air sesuatu tuh air yang tadi tuh Bu, air hujan yang turun dari langit atau air yang ada di bumi. Nah, jatuh nih sesuatu nih, barang yang suci lagi hancur kayak sabun kepada air seperti madu atau seperti minyak wangi, yaitu za'faron, lagi merubahkan kepada air, jadi berubah nih air sebagai berubah yang sangat, maka air itu suci sendirinya, tidak bisa mengangkatkan hadas dan tiada menyucikan najis sekalipun air banyak 1000 kirbah. Tadi tuh yang saya tadi omongin, ini air masukin kembang, ya kan? Terus ibu-ibu kalau airnya kurang dari 2 kulah, mau itu wangi atau enggak, udah nggak suci. Bukan nggak suci, suci tapi tidak menyucikan. Buat mandi boleh, tapi buat mandi junub nggak boleh. Atau kemasukan, kan ibu-ibu ada nggak orang yang mandi madu? Mandi madu, berarti air dicampur madu. Mandi susu ada nggak? Mandi pakai susu. Iya. Kayak bayi ini air masukin minyak telon biar airnya wangi, ya. Itu termasuk air yang suci tapi tidak menyucikan, nggak boleh dipakai buat wudu. Anak ibu-ibu masuk ke dalam bak, pipis di situ, maka air itu jadi najis. Ibu-ibu di kolam renang ada yang pipis kagak? Banyak. Airnya lebih nggak dari 2 kolam? Lebih. Tapi nggak bau pipis. Yang bau pipis jengkol adanya di kamar mandinya. Padahal dia barangkali di kolam renang kencing, tapi nggak bau. Kenapa? Karena sirkulasi tuh Bu. Ya, karena airnya banyak, ya bukan sekedar banyak tapi sirkulasi.
Ya dia mondar mandir tuh air. Nah, ya karena ada kaporitnya juga. Boleh nggak kolam renang bau kaporit segitu banyaknya dipakai wudhu, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada baunya. Tuh. Karena ada baunya. Kalau air laut bau asin, bau ancol tuh, bau tuh ancol. Boleh nggak pakai wudhu? Boleh. Kenapa? Dia asli dia air. Airnya asinnya asli. Kalau air asinnya kita yang masukin garam ke dalam situ, ibu kalau mandi pakai garam nggak? Oh, kalau saya sekarang pakai garam. Lah jangan lengket gimana? Duluin garam biar seger, biar ini bu. Garamnya jangan garam yang saya kasih ibu-ibu. Kalau garam yang saya kasih buat masak, belinya garam bukan. Garam yang kasar. Iya. Ya itu enak tuh dipakainya buat obat juga. Hah? Biar badannya seger. Oh gitu. Iya. Nah kan dibilasin. Emangnya ngasih garam Kan dibilasin. Nah ini kan garam nih, airin, gitu-gituin. Baru pakai sabun, guyur dah. Udah hilang garamnya. Bukan abis selesai manduk kita garemin, lengket. buat gosok garam basah ya bu. Saya mah belinya garam ituan. Ada yang kasar. Garam yang di plastik tapi yang udah kasar, yang udah enak bu, enak. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandain ya bu ya. Nanti kopi sendiri aja ya. Minjemnya sama Bu Aji Wati, sama Bu ini. Ibu, alhamdulillah. Kalau nungguin saya nggak punya. Akan pelajaran dari guru kita, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu jamaah yang kami hormati, sebelum kita tutup pengajian kita ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Fatihah kita, apa niat kita dan hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di sini semua diberi kesehatan panjang umur, banyak rezeki, banyak sabar. Allah hadinya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy